सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर वीर ते लैके आई हाँ किस्से कहानियाँ। अज जिहड़ा मैं किस्सा बयान करन जा रही हाँ वो पंजाबी सभ्याचार दे विच साडे रिश्ता नाता प्रणाली दे विच बहुत ही खूबसूरत रिश्ता कहा जाता कि यह रिश्ता जिन्ना प्यारा हुंदा मूँह वाला हुंदा उन्ना कड़त्तण भरिया भी हुंदा। एक किस्सा है नूंह ते सस दी लड़ाई दा, जिवें कि असीं लोक बोलियां दे विच सुणदे हां, लोक ਸਾਹਿਤ दे विच सानूं पता लगदा, लोक गीतां दे विच पता लगदा। कहंदे ने कि जे सस मां बण जे पेके कदे ना जावां। सस ते नूंह दे रिश्ते दी वो सारी गलबात किस्साकार छज्जू सिंह ने अपने इस किस्से विच बयान कीती है। कहंदे ने कि जदों पुत्तर जवान हो जाण तां मावां दे चाह दोगणे हो जांदे ने। वो चाहुंदियां ने कि साडे घर राजकुमारियां वर्गी नूंह आवे, सियाणी होवे, घर बार सांभे, सलीके वाली होवे ते जिम्मेवारियां निभावे। पुराने समियां दी गल है, एक पिंड दे विच एक बुढ़ी माई ने अपना पुत्तर ब्याया। कहंदे ने कि उस बुढ़ी माई दी नूंह दे चर्चे चारे पासे हो रहे सन। कई पिंडां तक उस दे हुसन दी खबर सी कि फलानी माई ने अपना पुੱਤ ब्याया ते चन्न वर्गी नूंह लेके आई है। जदों घर विच आके बहू दा डोला उतारिया गया तां सरीके दियां औरतां उस दी नूंह दा हुसन देख के दंग रह गईयां। सब ने बधाइयां दित्तियां ते मूँह जोड़ जोड़ के गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां कि माई दे भाग वेख लो, उस दा पुत्तर देख लो ते चन्न वर्गी नूंह देख लो। कहंदे ने नूंह दा चाह बुढ़ियां माईयां नूं वखरा ही हुंदा। उन्हां दे अरमान हुंदे ने, उन्हां दे चाह हुंदे ने कि उन्हां दे पुੱਤ दी नूंह उन्हां दी देखभाल करे। ब्याह तो कुछ दिनां बाद बुढ़ी माई ने चाई चाई नवीं बहू नूं चौंके चाड़ दिता। कहंदे ने मिठे पकवान पकवाए गए, मिठियां रोटियां, मिठे खीर, चावल सब कुछ बनाया गया। उसने अपने घर दे आस पास दियां सारियां औरतां नूं सद्दा दिता कि उस दे घर मिठी रोटी खाण वास्ते आउण तां कि अपने घर दियां सारी जिम्मेवारियां संभाल सके। कहंदे ने कि उस बुढ़ी माई ने अपनी नूंह दे हवाले चुल्हा चौंका कर दिता ते आप अपनियां सारियां जिम्मेवारियां तो फारग हो गए। सारे पासे चर्चा होण लगा कि उस बुढ़ी माई दी नूंह जिन्नी खूबसूरत सी उस तो किते वध सुचज्जी सी। हौली हौली उसने घर दा सारा काम काज सांभ लिया सी। घर दियां जिम्मेवारियां भी वो खुद वेखण लग पई सी। कहंदे ने कि बुढ़ी माई अपनियां जिम्मेवारियां तो मुक्त होके आंडणा गवांडणा विच बैठ के अपनी नौं दे कसीदे पढ़न लगी सी। उसनूं पता सी कि उसकी नूंह जिन्नी सोहणी है उन्नी सुचज्जी भी है, घर दे सारे काम सांभदी है। जदों शरीके दे विच किसी चंगी चीज़ का पता लग जाए तो कहंदे ने उन्हां नूं साड़ा होण लग जांदा, ईरखा होण लग जांदी है। शरीके दियां औरतां ने बुढ़ी माई दी नूंह दियां सिफतां सुण के अंदरों अंदरी ईरखा करनी शुरू कर दित्ती। उन्हां विच एक औरत सी जिहड़ी बड़ी चुस्त चलाक सी, जिसका नाम सी बांसो। कहंदे ने कि उसने कई घरां विच लड़ाई करवा दित्ती सी ते उसने ये भी दस्सिया सी कि बुढ़ी माई ज़्यादा समा अपनी नूंह नाल नहीं गुजारेगी। कहंदे ने कि किसी भी रिश्ते नूं इन्ना ज़्यादा नहीं सलाउणा चाहीदा कि वो बाद विच खराब हो जावे ते तुहाडी इज्जत लथ जावे। यही होण लगा सी। कहंदे ने उस औरत ने जाके उसकी नूंह नूं एक मौका वेख के चुगली ला दित्ती। कह दिता कि तूं घर दा सारा काम करदी है, तेरे सिर ते घर दियां सारियां जिम्मेवारियां ने। तेरी सस लोकां दे विच जाके ये दसदी फिरदी है कि उसकी नूंह काम नहीं करदी, उसने पुत्तर ब्याह के अपना पुत्तर हत्थों गवा लिया है ते उस दे हत्थ दी रोटी पानी खाना पसंद नहीं करदी। माई आखदी है कि जदों उसकी नूंह घर विच नहीं सी तां ओह राज करदी सी, अज उसकी नूंह ने आके उसका चौंका खोलिया है। जदों नूंह नूं इस गल का पता लगता है कि वह अपनी सस का इन्ना ज़्यादा सत्कार करती है पर उसकी सस शरीके विच जाके उसकी भंडी करती है, उसकी निंदा करती है, तो उसनूं गुस्सा आया। उसने चुपचाप काम छड्ड के सिर बन लिया ते मंजे ते पै गई। जदों शरीके विचों उसकी बुढ़ी सस वापस आई तो उसने उसका इंज मुरझा के पै जाण का कारण पूछया तो उसने दस दिता कि अज उसका चित्त ठीक नहीं है, वो घर का काम नहीं करेगी। बुढ़ी माई नूं थोड़ा थोड़ा शक होण लग पिया सी कि उसकी फुल्लां वर्गी हसदी खेड़दी टहकदी नूंह कदे भी इस तरह काम छड्ड के नहीं सी लेटी। उसनूं थोड़ा थोड़ा शक होण लग पिया सी। उसने घर का ध्यान रखना शुरू कर दिता कि घर विच कोई दूसरी औरत आके उसकी नूंह नूं कोई पुट्ठी सीधी मत तां नहीं दे रही।
ਮਾਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 2 ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਹੂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੱਲ ਆਈ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੰਦ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬਸਦੇ ਰਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਲੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੂੰਹ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਬਸਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਘਿਓ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਸਾ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚਲਾ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਈਰਖਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਸਦੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਸੱਸ ਮਾਂ ਬਣ ਜੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੜਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਡ ਪਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਠੇ ਕੋਠੇ ਆ ਜਾ ਵੀਰਨਾ, ਸੱਸ ਦੈਂਗੜੀ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੱਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਸ ਅਕਸਰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਨਾ ਆਏ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੇ ਧੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਭਾਅ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ। ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕਿੱਸਾ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।